हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मास्टर सुभाष पुरी। आज पढ़ा अष्टम श्रेणी साहित्य पद्य विभाग प्रथम पद्य वृक्ष महात्मा रो प्रश्न उत्तर। पाठ्यपुस्तक अंतर्गत प्रश्नावली उत्तर। एक नंबर, आस कथबार्ता हवा। क ओडिया भागवत रचयिता किए? ओडिया भागवतर रचयिता अतिबड़ी जगन्नाथ दास। कवि जगन्नाथ दास केउं शताब्दी जन्म ग्रहण करथिले? कवि जगन्नाथ दास पंचदश शताब्दीर शेषार्ध और षोड़श शताब्दीर प्रथमार्ध अर्थात पंचदश और षोड़श शताब्दी जन्म ग्रहण करथिले। नेक्स्ट नंबर, ग ओडिया भागवतरे केउं स्कंदरु वृक्ष महात्मा कविताटी अणा जाइछि? ओडिया भागवतर दशम स्कंदरु वृक्ष महात्मा कविताटी अणा जाइछि। घ केउमानक आगरे श्रीकृष्ण वृक्षर महिमा कथा कहूथिले? गोप बालक मानक आगरे श्रीकृष्ण वृक्षर महिमा कथा कहूथिले। जमुना विषय कौन कहुछि? जमुना कूଳରେ गोप बालक मानक सहित श्रीकृष्ण पहुँची और जमुना सुशीतल जलपान कर वृक्ष तले विश्राम नेइथिबा कथा जमुना विषय कहुछि। नेक्स्ट नंबर, 2 नंबर, क 2 नंबर, आस 2 वा 3टी वाक्य तल प्रश्न उत्तर लिख। श्रीकृष्ण नाम दामोदर होइछि, यार कारण कौन? उत्तर, दाम शब्दर अर्थ दौड़ी। पिलादिने अमानिया श्रीकृष्ण को तांको माता यशोदा दौड़ी रे बांधिथिबार दाग तांको शरीर रे रही जाइथिला, सेही हेतु श्रीकृष्ण नाम दामोदर होइछि। नेक्स्ट नंबर, ख गोप बालक माने दुख अनुभव करुथिले काहेकि? उत्तर है प्रचंड ग्रीष्मताप हेतु गोप बालक माने दुख अनुभव करुथिले। ग वृक्ष को सुजनक सहित तुलना कराजिबार कारण कौन? उत्तर, सुजन माने परर उपकार करिथांती, ठीक सेही भली वृक्ष परोपकारी अटे। यह ही वृक्ष को सुजन सहित तुलना कराजिबार कारण। नेक्स्ट नंबर, घ जीविका हंती प्राणीकर ए धाड़ीरू वृक्षर उपकारिता संपर्क रे तुमे कौन जानिबाकू पाउछ? जीविका हंती प्राणीकर ए धाड़ीरू वृक्षर उपकारिता संपर्क रे जानिबाकू पाउछ। उ केउं स्थान को गले अतिथि को निराश हेबाकू पड़े नाही? उत्तर, सुजन बा उत्तम लोक मानक घर को गले अतिथि को निराश हेबाकू पड़े नाही। नेक्स्ट नंबर, 3 नंबर, आस 100 ରୁ 120ଟି शब्द मध्य तल प्रश्न गुड़िक उत्तर लिखा। क वृक्ष मानक जीवन धन्य कवि एहीपरि काहींकि कहिछंती? उत्तर, कवि अतिबड़ी जगन्नाथ दास ओडिया भागवतर स्रष्टा भावे विशेष परिचित। भागवतरे विभिन्न प्रसंग वर्णना करी से मानव समाज को शिक्षा प्रदान करिछंती। वृक्ष महात्मा कविताटी भागवतर अंश विशेष। यह गोपलीलार त्रयोविंश अध्याय गृहीत। एही कविताटीरे कवि वृक्ष मानकर महात्मा वर्णना करी सेमानक जीवन किभली धन्य ताहा आलोचना करिछंती। एकदा श्रीकृष्ण गोप बालक मानक सहित वनरे गोरु चराउथिबा बेले ग्रीष्म तापरु रक्षा पाइबा पई गोटिए वृक्षर सुशीतल छायारे बसिछंती। से गोप बालक मानकु वृक्षर महात्मा बुझाई कहिछंती। वृक्ष मानक परोपकारितार सूचना देई कवि श्रीकृष्ण मुखरे सेमानक जीवन धन्य बोली कहिछंती।
ବୃକ୍ଷ ସୂଜନମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଭଳି ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସୁଖ ବିଧାନ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରିଥାଏ। ସେ ଶୀତ ବର୍ଷା ଗ୍ରୀଷ୍ମର ତାପ ନିଜେ ସହ୍ୟ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ବିତରଣ କରେ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣର ସହାୟକ ହୋଇଥିବାରୁ ବୃକ୍ଷର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ। କାରଣ ପରୋପକାର ସାଧନ କବିଙ୍କ ବିଚାରରେ ଏକ ପୁଣ୍ୟ କାମ। ଏ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ମନ ବଚନ ଧନରେ ପରର ଉପକାର କରେ ସେ ହିଁ ଧନ୍ୟ। ତାର ଇହକାଳ ଓ ପରକାଳ ଉଭୟ ଧନ୍ୟ ହୁଏ। କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ମନ ବଚନ ଧନେ କରି ଯୋ ହୁଏ ପର ଉପକାରୀ। ଦିନ ହରନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖେ ସେ ଧନ୍ୟ ଇହ ପର ଲୋକେ। ବୃକ୍ଷ ସର୍ବଦା ପରୋପକାର କରେ। ତା ନିକଟରେ କାହାରି ପ୍ରତି କାର୍ପଣ୍ୟ ନ ଥାଏ। ସେ ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଳ ଛାଇ ମୂଳ ବକଳ କାଠ ଖାର ଅଙ୍ଗାର ଭସ୍ମ ଅଠା ଗୃହୋପଯୋଗୀ କଣ୍ଟା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇ ପରୋପକାର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ତାହାରି ଏହି ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ସେ ଧନ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଆମେ ଖ ପଢ଼ିବା। ଅବିଚାରିତ ଭାବରେ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ ଫଳରେ ସମାଜରେ କି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ଘଟୁଛି? ଖ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖ। ଅବିଚାରିତ ଭାବରେ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ ଫଳରେ ସମାଜରେ କି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ଘଟୁଛି? ଦେଖ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଜଣେ ଭକ୍ତ କବି ରୂପେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନକୁ ନୀତିଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଅନେକ ଅମୂଲ୍ୟ କଥା ମହାତ୍ମାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ରଚିତ ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବୃକ୍ଷ ମହାତ୍ମା କବିତାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର। ଉକ୍ତ କବିତାରେ ବୃକ୍ଷର ମହାତ୍ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କବି ଏହି ଜାତିକୁ ମହାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅବିଚାରିତ ଭାବରେ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ ଫଳରେ ସମାଜର କି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ଘଟୁଛି ତାହାକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରେ। ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶରେ ସମାଜର ଅଶେଷ ଉପକାର ସାଧନ ହୁଏ। ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଗଠନ ନିମିତ୍ତ ସବୁଜ ବନାନୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ବୃକ୍ଷଲତା ବିନା ପ୍ରାଣୀଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ବୃକ୍ଷ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିଚାରିତ ଭାବରେ ବୃକ୍ଷଛେଦନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର ବନ୍ଧୁ। ଏହା ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଜାଳି ଆସବାବପତ୍ର ଗୃହୋପକରଣ ଆଦି ଯୋଗାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃକ୍ଷଛେଦନ ହେତୁ ଆମେମାନେ ଏସବୁ ସମ୍ପଦ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛୁ। ଏହା ପରିବେଶ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ବୃକ୍ଷମାନେ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଜଳବାୟୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅବିଚାରିତ ଭାବେ ବୃକ୍ଷଛେଦନ ହେତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଜ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେଉଛି। ଫସଲ ପାଇଁ ଜମି ଅନୁପଯୋଗୀ ହେଉଛି। ବୃଷ୍ଟିପାତରେ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଦେଉଛି। ବୃକ୍ଷମାନେ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଯାଉଛି। ବୃକ୍ଷମାନେ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାୟୁରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରି ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ ସମାଜ ବଞ୍ଚି ରହେ। ବୃକ୍ଷଛେଦନ ହେତୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହେଉଛି। ବାସ୍ତବିକ ଅବିଚାରିତ ଭାବେ ବୃକ୍ଷଛେଦନ ଫଳରେ ସମାଜର ଅଶେଷ କ୍ଷତି ସାଧିତ ହେଉଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଇବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଗ। ବୃକ୍ଷମାନେ ପରର ଉପକାର କିପରି କରନ୍ତି? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଭାଗବତ ଏକ ଲୋକ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ସୃଷ୍ଟି। ମାନବ ସମାଜକୁ ନାନାବିଧ
ଉଚ୍ଚ ଭାବମୂଳକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାରେ କବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଭାଗବତକୁ ବିଶେଷ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷର ମହାତ୍ମା କବିତାଟି ଭାଗବତର ଅଂଶବିଶେଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ କବି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ କିପରି ଭାବରେ ପରର ଉପକାର କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏକଦା କୃଷ୍ଣ ଗୋପବାଳକମାନଙ୍କ ମେଳରେ ଗୋରୁ ଚରାଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବାଧା ହେତୁ ବୃକ୍ଷର ସୁଶୀତଳ ଛାୟାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ବୃକ୍ଷର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷମାନେ ଶୀତ ବର୍ଷା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପକୁ ସହ୍ୟ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖଦାନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଳ ଛାଇ ମୂଳ ବକଳ କାଠ କ୍ଷାର ଅଙ୍ଗାର ଭସ୍ମ ଅଠା ଗୃହ ନିମିତ୍ତ ବାଡ଼ ଉପଯୋଗୀ କଣ୍ଟା ଦାନ କରନ୍ତି। କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଏତେ ପ୍ରକାରେ ସେବା କରି ନିତ୍ୟ ଏ ପର ଉପକାରୀ। ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ଉପକାରରେ ଏଭଳି ମହତ୍ତ୍ୱକୁ କବି ସୁଜନମାନଙ୍କ ମହତ୍ ଗୁଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସୁଜନମାନଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗଲେ ଅତିଥିମାନେ ଯେଭଳି ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବୃକ୍ଷମାନେ ପରୋପକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ କାହାରିକୁ କେବେ ନିରାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଚାର କଲେ ବାସ୍ତବିକ ବୃକ୍ଷମାନେ ପରର ଉପକାର କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଆସ କବିତାର ପଦ ପୂରଣ କରିବା। କ୍ଷାର ଅଙ୍ଗାର ଭସ୍ମ ଅଠା ଗୃହକୁ ସାଜି ବାଡ଼ କଣ୍ଟା। ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଏହାଙ୍କର ଜୀବିକା ହୁନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର। ପତ୍ର କୁସୁମ ଫଳ ଛାଇ ମୂଳ ବକଳ ଦାରୁ ଦେଇ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 4 ଏହି କବିତାରୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ବାଚନ କରି ଆବୃତ୍ତି କରିବା। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି କବିତାରୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ବାଚନ କରି ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ପ୍ରଥମ ପଦ ପରେ କରନ୍ତି ଉପକାର ସୁଜନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର। ଖ ସୁଜନ ଘରେ ଯେହ୍ନେ ଯାଇ ଅତିଥି ନିରାଶ ନ ହୋଇ। ଗ ମନ ବଚନ ଧନେ କରି ଯୋ ହୋଏ ପର ଉପକାରୀ। ଦିନ ହରନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖେ ସେ ଧନ୍ୟ ଇହ ପରଲୋକେ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର ଆସ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। ଏହାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଯେବେ ହୋଇ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଦେହେ ବହି। ଏହାଙ୍କ ବହି। ସଂସ୍କୃତ ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ବୃକ୍ଷ ମହାତ୍ମା ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଗୃହୀତ। ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ବୃକ୍ଷର ପରୋପକାରିତା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋରୁ ଚରାଉଥିବା ବେଳେ ବୃକ୍ଷ ଛାୟାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷର ମହାତ୍ମା ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି। ସୁଜନମାନଙ୍କ ପରୋପକାରିତା ଭଳି ବୃକ୍ଷର ମହତ୍ ଗୁଣ ରହିଛି ବୋଲି ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସୁଜନମାନଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗଲେ ଅତିଥି ଯେଭଳି ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ କେବେ କେହି ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପରୋପକାରୀ ବୃକ୍ଷ ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଳ ଛାଇ ମୂଳ ବକଳ କାଠ କ୍ଷାର ଅଙ୍ଗାର ଭସ୍ମ ଓ ଅଠା ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜର ସେବା ପରାୟଣତାରେ ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଦେହ ଧରି ଏହିଭଳି ସେବାପରାୟଣ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି କୃଷ୍ଣ ଗୋପବାଳକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି।
प्रसंग शिक्षामूलक प्रसंगटी शिक्षामूलक। ख मन वचन धन्य करी जो होए परोपकारी दिन हरंती दुख सुखे से धन्य इह परलोके। ख सरलार्थ देखिवा देख मन डड परलोके संस्थित उद्धृतांशटी वृक्ष महात्मा शीर्षक पद्यरु गृहीत। उक्त प्रसंगरे कवि जगन्नाथ दास परोपकारी जीवन किभଳି धन्य हुए ताहा वर्णना करिछन्ति। गोपाल बालक मानक मेଳରେ श्रीकृष्ण गोरु चराउथिबा बेले वृक्षर सुशीतल छायारे बसिछन्ति। वृक्षर परोपकारिता गुण संपर्कରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂସାରରେ ପରୋପକାରୀ ହିଁ ଧନ୍ୟ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମନ ବଚନ ଓ ଧନରେ ପରୋପକାରୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ କାଳ କାଟିବା ସହିତ ଇହ ଜନ୍ମ ପରଜନ୍ମରେ ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ମହାନ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ। नेक्स्ट नंबर 6 नंबर तल लिखित नाम गुड़िक मध्य जो गुड़िक श्रीकृष्ण सखाक नाम नुहे ताहाकू बाछि लेखिबा। श्रीदाम अर्जुन सुबल विशाल प्रांशु देवप्रस्थ। उत्तर होची प्रांशु। श्रीकृष्ण सखाक नाम नुहे प्रांशु। नेक्स्ट नंबर 7 नंबर तले दिया शब्दर अर्थ डाहाण पटे थिया बंधनी मध्य बाछि लेखिबा। घर्म घर्म अर्थ होची झाड़। दारु ख दारु अर्थ होची काठ। द्यंती अर्थ दियंती। नेक्स्ट नंबर 8 नंबर महत्व शब्द त्व प्रत्यय जोग कले शब्दटी महत्व हो। से भी निम्नलिखित शब्द मानक त्व प्रत्यय जोग कर नुआ शब्द गुड़ लेखिबा। गुरु विशेष सत क्षुद्र दूर स्व। आम त्व प्रत्यय जोग कर शब्द गुड़ी को आउ थे लेखिबा। देख गुरु गुरु युक्तत्व गुरुत्व। विशेष विशेष युक्तत्व विशेषत्व। सत् सत् युक्तत्व सत्व। क्षुद्र क्षुद्र युक्तत्व क्षुद्रत्व। दूर दूर युक्तत्व दूरत्व। स्व स्व युक्तत्व स्वत्व। नेक्स्ट नंबर 9 नंबर बंधनी मध्य ठीक शब्द बाछि पद पूरण कर। क मन वचन डैश करी हो जे होए डैश उपकारी। उत्तर है मन वचन धन्य करी जो हुए परोपकारी। ये धन्य लेखा हो ये पर लेखा हो। नेक्स्ट नंबर ख शीत बरसा डैश दुख सही डैश द्यंती सुख। उत्तर शीत बरसा घर्म दुख सही आंभ को द्यंती सुख। तेल प्रथम डैश घर्म यही डैश लेखा हो आंभ को। नेक्स्ट नंबर 10 नंबर रेखांकित शब्द गुड़िकर अर्थ पाख कोठरी लेखिबा। निधाग रवि तेज लागे। उत्तर है लागे देहरे लागी संस्पर्श आसी। रेखांकित शब्द गुड़िक अर्थ लागे अर्थ कौन देहरे लगे संस्पर्श आसी। झरुची मुहि पुत्र लागे लागे अर्थ कौन निमित्त पाए लागे निमित्त पाए। ख मिलिले जमुनार लागे लागे अर्थ कूलरे बा निकटरे। संचित धन कर्मे लागे लागे अर्थ प्रयोजन हुए किंबा कामरे लागे अर्थ व्यवहार होइछे। नेक्स्ट नंबर प्रतिशब्द लेखिबा। 11 नंबर है प्रतिशब्द लेखिबा। रवि भानु तपन वृक्ष तरु विटपी पुष्प सुमन कुसुम पल्लव पत्र दल।
ବର୍ତ୍ତମାନ 11 ନମ୍ବର ସରିଲା, ବହିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସରିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଗଦ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍।